A very good morning to all of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ to this Sunday morning service who are watching from India. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி இந்த ஞாயிறு ஆராதனைக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன். யாரெல்லாம் இந்தியாவில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ I welcome you all, Kiora, and welcome you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ to this Sunday evening service for people who are watching from New Zealand. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் நியூசிலாந்து தேசத்திலிருந்து பார்க்கும் ஒவ்வொருவரையும் நான் வாழ்த்தி இந்த மாலை ஆராதனைக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன். So today we are going to be meditating on a very important topic. So I request all of you who are going to be taking part in the service to kindly be very attentive to receive the word of God. அவர் ஆண்டவர் நம்மளோடு என்ன பேச சித்தமாக இருக்கிறாரோ அதை நாம் விசுவாசத்தோடு நாம் அதை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக தாழ்மையாய் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். And on that note, we are going to be singing a few songs and we'll be praising our Lord and Savior Jesus Christ to worship Him and to glorify His name and to be in one union with the Spirit. ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற அந்த பரிசுத்த ஆவியானவருடைய பிரசன்னத்தை நாம் உணர்ந்து கொண்டு அவரோடு நாம் ஐக்கியப்பட்டு இந்த ஆராதனையில் நாம் அனைவரும் பங்கு பெறும்படியாக நான் தாழ்மையாக வேண்டிக் கொள்கிறேன். So on that note, I encourage all the kids, all the adults, all the elderly people to stay united as one family. If you're all watching from different locations in your rooms, please kindly join together and sit in a couch and we'll all sing praises to God. Tamil பாடுவோம் and the sermon will be in English and in Tamil. So I once again welcome you all and bless you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போம். ஹalleluya hallelujah 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 ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். நல்ல ஆண்டவரே, பரிசுத்தரே உம்மை துதிக்கிறோம், நல்லவரே உம்மை துதிக்கிறோம், வல்லவரே உம்மை துதிக்கிறோம், தயாபரரே உம்மை துதிக்கிறோம். Lord, we worship you for who you are, O Lord Master. Lord, we thank you for your majesty, Lord Jesus. Thank you for your wonderful power you have been showing across the globe, O Lord Master, in people's lives and situations, Lord Jesus, and so many other things, Lord Jesus. You have been mightily working, Lord Jesus. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, we pray and thank you, Lord Jesus, for your mighty presence to be upon each and every one of your children who are listening to this service, O Lord Master, and every word spoken by your servant, let it be guarded through your Holy Spirit, Lord Jesus. Let there be no word which comes out of my mouth, Lord Jesus, be going wasted, Lord Jesus. Lord Jesus, cover myself, O Lord Jesus. என்னுடைய சுயத்தை மறைத்து நீர் வெளிப்படும்படியாக தாழ்மையாக ஜெபிக்கிறோம். சுவாமி ஆண்டவரே, இந்த ஊழியத்தை நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக தாழ்மையாக ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, இந்த ஊழியத்தை தாங்கும் மக்கள் ஒவ்வொருவரையும் சுவாமி பேராக நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, Lord, we may be in very uncertain times, O Lord Jesus. We may be going through so many confusions in our minds, O Lord Jesus. Lord, we are going to let everything go, Lord Jesus. Lord, we are going to come and surrender ourselves in your presence, O Lord Master. We are going to be immersed in your presence, O Lord Master. We are going to be giving glory to your name alone, O Lord Master. Lord, we are not going to seek glory for ourselves, Lord Jesus, but we are going to be praising you so that your name alone will be glorified in this place, O Lord Master. Lord, listen to each and every one of our prayers, Lord. Please listen to each one and every one of our cries, O Lord Master. Lord Jesus, you are a great God. Lord Jesus, you are a powerful God. Lord Jesus, you are a loving God. Yet, Lord Jesus, you have not forsaken us before because of our sins, O Lord Master. நீர் இந்த உலகத்தில் அன்பு நிறைந்த தெய்வமாக இருப்பதற்காக உம்மை துதிக்கிறோம். எங்களை நீர் சுவாமி உம்முடைய விலையேற பெற்ற அன்பினால் இடைக்கட்டினீரே, அதுக்காக உம்மை துதிக்கிறோம். சுவாமி, எங்களை நிர்மூலமாகாமல் இந்த உலகத்தில் வைத்திருக்கிறீரே, அதுக்காக உம்மை துதிக்கிறோம். கர்த்தாவே, எங்களுடைய வாயின் வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம், எங்களுடைய உடல் பலத்துக்காக ஸ்தோத்திரம், எங்களுடைய குடும்பங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் சுவாமி, எங்களுடைய சாப்பாட்டுக்காக ஸ்தோத்திரம் சுவாமி, எங்களுடைய கண் பார்வைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம், எங்களுடைய செவிகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். கர்த்தாவே, எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற சுவாமி இருப்பிடத்துக்காக ஸ்தோத்திரம். We praise you for our eyes. We praise you for the words which is coming out of our mouths, O Lord Master. We praise you for the good health that you have given us, Lord. We praise you for the dwelling which you have given us, O Lord Master. We thank you for the families which you have given us, O Lord Master. We thank you for the good friends that you have given us, O Lord Master. Lord Jesus, we commit the rest of the time, Lord Jesus. மீதியான நேரத்தையும் நம்முடைய பாதத்தண்டையில் வைக்கிறோம். கர்த்தாவே, சுவாமி, அடியானை பலப்படுத்துங்க, அடியானை ஞானத்தினால் நிரப்புங்க சுவாமி. என்னை தாழ்த்தி சுவாமி, என்னை மறைத்து உம்மிடம் சுவாமி இருந்து வரும் வார்த்தையை நான் வெளிப்படுத்த என்னை ஆயத்தப்படுத்துங்க கர்த்தாவே.
கர்த்தாவே. மீதியான நேரத்தையும் நீரே பொறுப்படுத்தி நடத்தும். எங்கள் பாடல்களை நீர் ஆசீர்வதியும். உமக்கு உகந்தபடியாக சுவாமி அதை நாங்கள் ஏறெடுக்க எங்கள் இருதயங்களையும் எங்களுடைய சுவாமி பாடல்களின் வார்த்தைகளையும் நீர் அபிஷேகம் செய்து தரும்படியாக தாழ்மையை ஜெபிக்கிறோம். Please anoint the words that is going to be sung, Lord Jesus, to glorify your name, so that your name alone shall be glorified through the songs which we are singing, O Lord Master. Lord, come and heal us, Lord. Come and speak to us, Lord Jesus. Today is the day that you are going to speak to us, Lord Master. மறுபடியும் ஒரு விசை சுவாமி எங்களோடு நீர் பேச வேண்டும்படியாக தாழ்மையாக ஜெபிக்கிறோம். அதற்காக காத்திருக்கிறோம் கர்த்தாவே. We are waiting for your presence. We are waiting for your touch. We are waiting for your word to come and pierce our hearts. Come, Lord Jesus. Listen to our prayers. We humble ourselves. We commit all our sinful thoughts, sinful desires, பாவமான எண்ணங்கள், பாவமான வாழ்க்கையை நாங்கள் உங்களுடைய பாதத்தில் வைக்கிறோம் கர்த்தாவே. மறுபடியுமாக எங்களை கழுவி உமக்கு சித்தமானபடி எங்களை மாற்ற வேண்டும்படியாக தாழ்மையாக ஜெபிக்கிறோம். Cleanse us one more time so that we'll be transformed the way you want us to be transformed. We ask everything in Jesus' mighty name. Amen. As I said before, shall we all join in singing a few Tamil songs, and then we'll get into the Word of God. தேவக்கிருபை என்று உள்ளது, அவர் கிருபை என்று உள்ளது. சுவை போற்றி துதித்து பாடி ஹல்லேலூயா என்று ஆர்ப்பரிப்போம். சுவை போற்றி துதித்து பாடி ஹல்லேலூயா என்று ஆர்ப்பரிப்போம். இருக்கப்பட்டும் மடிந்திடாமல் கர்த்தர் தாம்
வேலைக்காக நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, நீர் எங்களோடு கூட இருந்தமைக்காக நன்றி. ஆண்டவரே, இந்த ரட்சிப்புக்காக நன்றி. ஆண்டவரே, இந்த ஜீவனுக்காய் நன்றி. ஆண்டவரே, எப்பொழுதும் கூட நீர் எங்களோடு கூட இருக்கின்ற இந்த பிரசன்னத்துக்காக ஆண்டவரே, ஆவியானவரின் பிரசன்னத்துக்காக உம்மை துதிக்கிறோம், உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, நீர் எங்களோடு கூட இடைப்பட வேண்டுமாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. நீர் பேசும் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, கடினமாக இருக்கின்ற எங்கள் உள்ளங்களை ஆண்டவரே நீர் மாற்றும் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, உமக்கு கீழ்ப்படுகின்ற உள்ளத்தை எங்களுக்கு தாங்க. எங்களை முற்றிலுமாக ஒரு விசை கூட கர்த்தாவே உம்மிடம் ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் கர்த்தாவே. எங்களுடைய பாவங்கள், எங்கள் மீறுதல் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து ஆண்டவரே எங்களை புது சிருஷ்டியாக ஆக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, வரப்போகின்ற வார்த்தையை நீர் ஆசீர்வதியும், நீர் பேசும் நாங்கள் கேட்கிறோம் கர்த்தாவே. இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் நல்ல ஜீவனுள்ள பிதாவே, ஆமென். ஆமென். ஹalleluya. Once again, I welcome you and greet you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ to this beautiful Sunday service. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் உங்கள் அனைவரையும் மறுபடியுமாக வாழ்த்தி இந்த ஞாயிறு ஆராதனைக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு நாம ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியத்தை குறித்து தியானிக்க இருக்கிறோம். வாட் ஆர் வி கோயிங் டு மெடிடேட்? இட் இஸ் அபவுட் ட்ரீம்ஸ். கனவை குறித்து தான் நம்ம இன்னைக்கு தியானிக்க இருக்கிறோம். எத்தனை பேர் கனவு காண்பீங்க? நாம் அனைவரும், all of us would have dreamt at least once in our lives. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நாம ஒரு தடவையாவது கனவு கண்டிருப்போம். And there is a famous saying by our India's former president Abdul Kalam, கனவு காணுங்கள், ட்ரீம், all of you dream அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்லோகனை நாம நிறைய நேரம் கேட்டிருப்போம். But today, I'm going to talk to you about what the Bible is talking about dreams. And it is very important to know the meaning of dreams in your lives and also to relate it to how it affects your everyday life. கனவு காணணும்னா நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணணும்? அதுக்கு ஆமென். கனவு காணணும்னா முதல்ல நீங்க என்ன பண்ணணும்? தூங்கணும். அதுதான் இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு ஃபவுண்டேஷனாக வச்சுட்டு அது மேலே ஐம் கோயிங் டு பில்ட் மை சர்மன். ஸோ முதல்ல இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களுடைய பேச இருக்கிற காரியம் என்னன்னா, கனவு காண்பது மிக 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 முக்கியமான ஒரு காரியமா இருக்குது. கனவு காண்றது உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் கனவு காண்றாங்க, உலகத்தாரும் கனவு காண்கிறார்கள். irrespective of whether you believe in Jesus Christ or not, every human being has got dreams. Even people say that animals can also dream. Scientists are saying that மிருகங்களும் ட்ரீம் பண்ணணும். ஆனால் கிறிஸ்தவ கனவு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு காரியத்தை உங்கள் வாழ்க்கையில் வெளிப்படுத்தும்ன்றதை நான் தீவிரமாக விசுவாசிக்கிறேன். ஸோ என்னோட முதல்ல ஜெனசிஸ் சாப்டர் 28 verse 10 to 19, ஆதி ஆகமம் 28ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்திலிருந்து 19ஆம் வசனம் வரை படிங்க யாராவது. யாக்கோபு பெயர்செபாவை விட்டு புறப்பட்டு ஆரானுக்கு போக பிரயாணம் பண்ணி ஒரு இடத்திலே சூரியன் அஸ்தமித்தபடியினால் அங்கே தங்கி அவ்விடத்தில் கற்களில் ஒன்றை எடுத்து தன் தலையின் கீழ் வைத்து அங்கே நித்திரை செய்யும்படி படுத்துக்கொண்டான். அங்கே அவன் ஒரு சொப்பனம் கண்டான். இதோ, ஒரு ஏணி பூமியிலே வைக்கப்பட்டிருந்தது. அதன் நுனி வானத்தை எட்டி இருந்தது. அதிலே தேவதூதர் ஏறுகிறவர்களும் இறங்குகிறவர்களுமாய் இருந்தார்கள். அதற்கு மேலாக கர்த்தர் நின்று, நான் உன் தாசனாகிய ஆபிரகாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனுமாகிய கர்த்தர், நீ படுத்திருக்கிற பூமியை உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் தருவேன். உன் சந்ததி பூமியின் தூளை போல் இருக்கும். நீ மேற்கேயும் கிழக்கேயும் வடக்கேயும் தெற்கேயும் பரம்புவாய். உனக்குள்ளும் உன் சந்ததிக்குள்ளும் பூமியின் வம்சங்களிலெல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். நான் உன்னோடு கூட இருந்து நீ போகிற இடத்திலெல்லாம் உன்னை காத்து இந்த தேசத்துக்கு உன்னை திரும்ப வர பண்ணுவேன். நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் உன்னை கைவிடுவதில்லை என்றார். யாக்கோபு நித்திரை தெளிந்து விழித்த போது, மெய்யாகவே கர்த்தர் இந்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிறார், இதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்றான்.
அவன் பயந்து, இந்த ஸ்தலம் எவ்வளவு பயங்கரமா இருக்கிறது, இது தேவனுடைய வீடே இல்லாமல் வேறல்ல, இது வானத்தின் வாசல் என்றான். அதிகாலையிலே யாக்கோபு எழுந்து தன் தலையின் கீழ் வைத்திருந்த கல்லை எடுத்து அதை தூணாக நிறுத்தி அதன் மேல் எண்ணெய் வார்த்து அந்த ஸ்தலத்திற்கு பெத்தேல் என்று பெயரிட்டான். அதற்கு முன்னே அவ்வூருக்கு லூஸ் என்ற பெயர் இருந்தது. என்னன்னு பேர் இருந்துச்சு? லூஸ். ஆமென். யாக்கோபு ஒரு சொப்பனம் காண்றார், ஒரு தரிசனத்தை காண்றாரு, இல்லாட்டி ஒரு சொப்பனத்தை காண்றாரு. அதுக்கு என்ன பண்றாரு, அவர் வாஸ் வெரி டயர்ட். அவர் ரொம்ப களைப்படைந்து இருக்கிறபடியால போற வழியிலேயே கல்லு வச்சு தலை மேல ஒரு கல்லை வைத்து அவர் தூங்கிடுறாரு. அவர் தூங்குற போது என்ன ஆகுது பாருங்க, அவருக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு கனவு வருது. அந்த தூங்குற இடம் பேரு ஹாரான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற இடத்துல அவர் கல்லை வச்சு படுத்து தூங்கிடுறாரு. அங்க என்ன நடக்குது, அந்த சொப்பனத்துல என்ன நடக்குது, ஒரு ஏணி பூமியிலிருந்து வானத்துக்கு போகுது. பூமியில அதனுடைய பாதப்படி இருக்கு, வானத்துல அதோடைய நுனி வானத்துக்கு போகுது. அப்புறம் என்ன இருக்கு அந்த அதுல தேவதூதர்கள் அந்த ஏணியில மேலையும் கீழையும் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. எனக்கு பிரியமானவர்களே, ஆண்டவர் இன்னைக்கு உங்களுக்கு இருக்கிற காரியம் என்னன்னா, this may be a physical experience which Jacob had, or it could be a spiritual experience. Whatever be the case, we are not here to debate what kind of relation, what kind of experience Jacob had. ஆனா ஜேக்கப் யாக்கோபுக்கு நடந்த ஒரு காரியம் உண்மையான காரியம், பைபிள்ல போட்டிருக்கிற சத்தியமான காரியம் என்னன்னா, அவர் கனவு காண்டார். அந்த கனவுல அவருக்கு ஏணி தரிசனமானது. அந்த ஏணியில தேவதூதர்கள் மேலையும் கீழையும் போயிட்டு வந்தாங்க. ஏன் அந்த கனவுல தேவதூதர்கள் மேல கீழே போறாங்க? இந்த தேவதூதர்கள் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுது பாருங்க, ஐ எம் த லார்ட் த காட் ஆஃப் ஏப்ரஹாம். யார் சொல்றாரு? தேவதூதர்கள் சொல்ல ஆண்டவரே சொல்றார். த லார்ட் காட் ஆஃப் ஏப்ரஹாம், யுவர் ஃபாதர், த காட் ஆஃப் ஐசக், and the land in which you live I will give you and to your offsprings. நீ எந்த பக்கம்லாம் போறியோ, கிழக்கு பக்கம் போனாலும் சரி, மேற்கு பக்கம் போனாலும் சரி, வடக்கு பக்கம் போனாலும் சரி, தெற்கு பக்கம் போனாலும் சரி, நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் அங்க ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுக்கிறார். அண்ட் ஐ வில் கிவ் யூ த இன்ஹெரிட்டன்ஸ், உன்னுடைய ஆஃப் ஸ்பிரிங்ஸ்க்கு, உன்னுடைய சந்ததியார்களுக்கு இந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுப்பேன்னு சொல்றார். அண்ட் நோ தட் ஐ எம் வித் யூ அண்ட் ஐ வில் கீப் யூ வேரெவர் யூ கோ அண்ட் வில் பிரிங் யூ பேக் டு திஸ் லேண்ட், ஃபார் ஐ வில் நாட் லீவ் யூ அன்டில் ஐ ஹவ் டன் வாட் ஐ ஹவ் ப்ராமிஸ்ட் இன் யூ. ஆமேன். இதுதான் முக்கியமான ஒரு காரியம். ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு, இந்த சொப்னத்துல ஆண்டவர் தேவதூதர்களை மேல கீழே ஏற இறங்க பண்ணி அவர் சொல்ற காரியம் என்னன்னா, for you and for me is for us to not forget we have to be dreaming about heaven. பரலோகத்தை குறித்த சிந்தனையே உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருந்துகிட்டே இருக்கணும். எனக்கு பிரியமானவர்களே, அநேக கிறிஸ்தவர்கள் வாழ்க்கையில தவற விடுற காரியம் என்னன்னா, they don't think about the heavenly things. They don't think what God has kept for them in heaven. இந்த உலகத்துல நாம எப்படி இருக்கிறோம், உலகத்துல நமக்கு சிக்னஸ் வந்துருச்சுன்னா சிக்னஸை குறித்தே பயந்துட்டு இருக்கிறோம். உலகத்துல நமக்கு வேலை போயிடுச்சுன்னா வேலையை குறித்தே பயந்துட்டு இருக்கிறோம். உலகத்துல நமக்கு பிள்ளைங்க இல்லைன்னா பிள்ளை ஐயோ என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்துட்டு இருக்கிறோம். இல்லாட்டி ஒரு வீடு இல்லை, ஒரு ஐஸ்வர்யம் இல்லை, ஒரு ஆசீர்வாதம் இல்லைன்னா அதை குறித்தே பயந்துட்டு இருக்கிறோம். யாக்கோபுக்கு என்ன பயம்? அவருடைய உயிரை குறித்து பயம். ஈசாவை அவரை கொன்னுடுவாருன்ற பயத்தை குறித்து அவர் ஓடுறார். அதனாலதான் அவருக்கு சொப்பனத்துல ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு ஏணியை காட்டி அந்த ஏணியில் தேவதூதர்கள் மேலையும் கீழையுமாய் போய் வரதை காட்டுறது என்னன்னா, you are made a bit lesser than the angels, but I love you so much, you will one day come to be with me in heaven. ஒரு நாள் நீ பரலோகத்துக்கு வருவ. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் செய்ய போறாரு ஆண்டவர்? அவருக்கு கொடுக்கிற சுதந்திரத்தை எல்லாம் இந்த உலகத்துல தருவேன். கிழக்குலையும் மேற்குலையும் வடக்குலையும் தெற்குலையும் உன்னுடைய எல்லைகளை விஸ்தாரப்படுத்தி உன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த சுதந்திரத்தை நான் தருவேன். I will give you all the blessings of this world to your offsprings, and not only that, I will not leave you until I have done what I have promised you. அது தமிழ்ல படிங்க. நான் உன்னோடு இருந்து நீ போகிற இடமெல்லாம் நீ காத்து இந்த தேசத்துக்கு உன்னை திரும்பி வர பண்ணுவேன். நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை. நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் உன்னை நான் கைவிடுவது இல்லை.
இதுதான் இன்னைக்கு உங்களுடைய வாக்குத்தத்தம். எனக்கு பிரியமானவர்களே, ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையில உங்களுக்கு கொடுத்திருக்க வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்றும் வரை அவர் உங்களை விட்டு விலக மாட்டார். He is not going to give up on you. He is not going to leave you. He is not going to forget you till the time he has fulfilled the promises that he has kept in your life. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? Not a single promise that God has given you will go unfinished. உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு சிறிய ஒரு வாக்குத்தத்தமா இருக்கலாம், இல்லாட்டி பெரிய வாக்குத்தத்தமா இருக்கலாம். எதுவாக இருந்தாலும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை நீங்கள் பற்றி கொண்டா ஆண்டவர் அதை முடிக்கும் வரை உங்களை விட்டு விலக மாட்டார். இதை நான் சொல்லல, இங்க யாக்கோபு ஜெனசிஸ்ல சொல்றாரு. யாக்கோபுக்கு ஆண்டவர் ஜெனசிஸ்ல சொல்றாரு. அதையே தான் இந்த அடியானன் மூலமாக உங்களுக்கும் சொல்றாரு. It may be a suffering deathbed experience. It may be a suffering physical pain. It may be an emotional draining situation. எதுவாக இருந்தாலும் ஆண்டவர் அதை ஹீல் பண்ணி, ஆண்டவர் உங்களை குணப்படுத்தி, ஆண்டவர் உங்களை திடப்படுத்தி, உங்களுக்கு இந்த உலகத்துக்கு சேர வேண்டிய எல்லா காரியங்களும் தரும் வரை உங்களை விட்டு அவர் விலக மாட்டார். I will not leave you until I have done what I have promised in your life. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? This is a promise. This is something which you have to keep in your heart. அதுக்கு தான் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? கனவு காணுங்கள். கனவு எப்படி காண முடியும்? கனவு சும்மா எல்லாருக்கும் வராது. எனக்கு பிரியமானவர்களே, நீங்க உலகத்தை போல, உலகத்தின் ஆசையை போல நீங்க வாழ்ந்துகிட்டு, ஆண்டவரே எனக்கு இந்த துன்பம் வந்திருக்கு, ஆண்டவரே எனக்கு இந்த பலவீனம் இருக்கு, ஆண்டவரே எனக்கு இந்த போராட்டம் இருக்கு, நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்களா? இல்லாட்டி ஆண்டவரே உங்களுடைய பரலோக ராஜ்யம் எப்படி இருக்கும்ன்ற வாஞ்சியை எனக்கு தாங்க, எனக்கு அதை காட்டுங்க, எனக்கு அதுல இருந்து ஒரு கிளிம்ஸை காட்டுங்கன்னு சொல்லி நீங்க கேட்க போறீங்களா? ஜேக்கப்புடைய அடி மனசுல he would have had the longing for the heavenly things. ஆமாவா இல்லையா? அது இருந்ததுனால தான் அவருக்கு பரலோக தரிசனம் கிடைக்குது. Since Jacob had the vision, desired to have the vision for the heaven, he was shown a glimpse of how heaven will be. படிக்கட்டுக்கு வானத்துக்கும் பூமிக்கும் வானத்துக்கும் அந்த ஏணியில மேலையும் கீழையும் போயிட்டு வர தேவதூதர்கள், it is a beautiful thing, right? Not many people would have experienced this kind of a vision or a dream. எனக்கு பிரியமானவர்களே, உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க என்ன மாதிரியான ஒரு ட்ரீமை நீங்க காண்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா நீங்க என்ன கேட்கணும், நான் ஜெபம் பண்ணும்போது கேளுங்க, லார்ட் ஸ்பீக் டு மீ இன் மை ட்ரீம்ஸ். எத்தனை பேருக்கு ஆண்டவர் வந்து ட்ரீம்ஸ்ல பேசினார்? பைபிள்ல இருந்து ஒரு டக்குன்னு ஒரு 3 பேர் சொல்லுங்க. ஜோசப், டேனியல், ஜேக்கப். ஆமென். யோசேப்போட பேசினாரு, தானியலோட பேசினாரு, அண்ட் யாக்கோபோட பேசினாரு. அவர் உங்களுடனும் பேசுவார். அதற்கு தான் நான் இந்த சர்மன் தொடங்கும் போதே சொன்னேன், ட்ரீம்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க சும்மா வந்து உலகத்துல வந்து நடக்கிற இந்த நியூஸை பார்த்து பயந்துட்டோ, இல்லாட்டி உலகத்துல இருக்க இந்த சீரியல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு, இல்லாட்டி ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு அதுல நம்ம மூழ்கி இருந்தோம், அந்த ட்ரீம் தான் நமக்கு வரும். எந்த ட்ரீம் நமக்கு வரணும்னா ஆண்டவருடைய வார்த்தையை குறித்த ட்ரீம்ஸ், ஆண்டவருடைய ப்ராமிசஸை குறித்த ட்ரீம்ஸ். எப்போ உங்களுக்கு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா மட்டும் நீங்க அதை பண்ணக்கூடாது. எவ்ரி டே யூ ஹேவ் டு ட்ரீம் அபவுட் godly things, and only then you will be having visions. And this is not உலகத்துல கிறிஸ்தவர்கள் அநேக விதமான கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறாங்க. We are not Christians to be ordinary Christians. நாம ஒரு சாதாரணமான ஒரு lukewarm Christians-ஆ இருக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் நம்மளை அழைக்கவில்லை. There are baby Christians, there are youthful Christians, there are adult Christians, there are மெச்சோர் கிறிஸ்டியன்ஸ். உங்களை எல்லாரையும் ஆண்டவர் என்ன கூப்பிட்டுருக்காரு? மெச்சோர் கிறிஸ்டியன்ஸா இருக்கணும்னு கூப்பிடுறாரு. மெச்சோர் கிறிஸ்டியன்ஸ் வயசான கிறிஸ்டியன்ஸ் அர்த்தம் இல்லை. He wants us to be spiritually mature people. நாம் ஆண்டவருக்கு முன்பாக ஒரு முதிர்ந்த ஒரு ஞானமுள்ள அறிவை பெற்ற கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கணும்னு விரும்புறாரு. அதற்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, இந்த உலகத்தாரை போல உங்களுடைய பிரச்சனையை குறித்தே நீங்க கவலைப்பட்டு கொண்டு இருக்கக்கூடாது. போன வாரம் நான் எதை குறித்து பேசினேன்? ஒரு சொல்லுங்க, ஞாபகம் இல்லையா? சோவர் பத்தி பேசினேன். ஒரு விதைக்கிறவன் எங்கெல்லாம் போய் விதைச்சான்? 4 விதமான இடங்கள்ல போய் அவன் விதைச்ச விதை போய் விழுது. எந்தெந்த 4 விதமான இடங்கள்? கட்பாறை, வாக்வே, டிரைவ்வே, முட்செடி, அப்புறம் நல்ல நிலம். அதை போல உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் பேசும் காரியங்கள் நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்படும் விதையாக இருக்கும்படியாக நான் தாழ்மையாய் ஜெபிக்கிறேன். I want the words to be bestowed upon your life so that you will be clinging on to the promises which God has given you. My dear brothers and sisters, we are all going to leave this world one day. Nobody is going to live in this world for thousands of years. யாராவது ஒரு 100 வருஷத்துக்கு மேல வாழ்ந்துட முடியுமா? சரி, இருக்கலாம். 150 வருஷம் வாழ முடியுமா? முடியாது இல்லையா? We don't know when our time is coming. We are in very serious crisis, not only in our personal lives, but in the world.
the entire dynamics, the entire politics has changed because of this one coronavirus. The coronavirus, COVID-19 சொல்லி இந்த உலகமே ஒரு ஆளுகைக்கு கீழாக வந்து கொண்டிருக்கிறது. And this is the beginning of end times. I don't want to go tell deep things to you so that you will be frightened or scared. But God is coming very soon. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ஆண்டவருடைய அவருடைய வருகை வெகு சீக்கிரத்தில் இருக்கிறது. அதுக்கு முன்னாடி அந்த ராப்சருக்கு நம்ம தயாராகணும். அதுக்கு நாம எப்படி பலப்பட முடியும்? அவருடைய வார்த்தையில நாம நிலைச்சு நிற்கணும். அதுக்கு நாம நிலைச்சு நின்னோம்னா என்ன ஆகும்? இந்த மாதிரி விஷன்ஸ் கிடைக்கும். We will already know where you will be. நமக்கு அது முக்கியமா இல்ல இந்த உலகத்துல நாம வந்து எந்த கஷ்டமும் இல்லாம நல்லா இருக்கிறது முக்கியமா? எது முக்கியம் சொல்லுங்க? பரலோக ராஜ்யம் தான் நமக்கு முக்கியம். ஆனா அதுக்காக ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? நான் உனக்கு அதன் நித்தியத்தை வச்சிருக்கிறேன், அது குறித்து நீ ஆராய்ந்து தியானித்து அதன் விஷன்ஸை நீ பெற்றுக்கொள். ஆனால் ஐ வில் நாட் லீவ் யூ until I have done what I have promised you. நான் உனக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை இந்த உலகத்தில் நிறைவேற்றும் வரை நான் உன்னை கைவிட மாட்டேன், உன்னை விட்டு விலக மாட்டேன். அப்படின்னா என்ன? உங்களுக்கு வியாதி இருந்துச்சுன்னா வியாதியை நீக்குவார், உங்களுக்கு துன்பம் இருந்துச்சுன்னா துன்பத்தை நீக்குவார். எனக்கு பிரியமானவர்களே, அதுக்கு முன்பாக ஆண்டவர் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு பாருங்களேன். இயேசு சுவாமியை ஒரு அழகான ஒரு ஊமையை சொல்றார். Matthew 13:24-30. மத்தேயு 13ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனத்திலிருந்து 30ஆம் வசனம். யாரா படிங்க? 24:30. வேறொரு ஊமையை அவர்களுக்கு சொன்னார். பரலோக ராஜ்யம் தன் நிலத்தில் நல்ல விதையை விதைத்த மனுஷனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது. மனுஷன் நித்திரை பண்ணுகையில் அவனுடைய சத்ரு வந்து கோதுமைக்குள் களைகளை விதைத்துவிட்டு போனான். பயிரானது வளர்ந்து கதிர்விட்ட போது களைகளும் காணப்பட்டது. வீட்டெஜமானுடைய வேலைக்காரர் அவனிடத்தில் வந்து, ஆண்டவனே, நீர் உமது நிலத்தில் நல்ல விதையை விதைத்தீர் அல்லவா? பின்னே அதில் களைகள் எப்படி உண்டானது என்றார்கள். அதற்கு அவன், சத்ரு அதை செய்தான் என்றான். அப்பொழுது வேலைக்காரர், நாங்கள் போய் அவைகளை பிடுங்கி போட உமக்கு சித்தமா என்று கேட்டார்கள். அதற்கு அவன், வேண்டாம், களைகளை பிடுங்கும் போது நீங்கள் கோதுமையும் கூட வேரோடு பிடுங்காதபடிக்கு இரண்டையும் அறுப்பு மட்டும் வளர விடுங்கள். அறுப்பு காலத்தில் நான் அறுக்கிறவர்களை நோக்கி, முதலாவது களைகளை பிடுங்கி அவைகளை சுட்டெடுக்கிறதற்கு கட்டுகளாக கட்டுங்கள், கோதுமையோ என் களஞ்சியத்தில் சேர்த்து வையுங்கள் என்பேன் என்று சொன்னான். ஆமென். ஆண்டவர் இங்க வந்து ஒரு அழகான ஊமையை சொல்றாரு. போன ஊமை போல லாஸ்ட் வீக் we saw the parable of the sower. இங்கேயும் அதே மாதிரி ஒரு விதையை பத்தி சொல்றாரு. ஒரு என்ன ஆகுது பாருங்க, ஒரு கிங்டம் இருக்கான். ஒரு the heavenly kingdom is compared to someone who is sowed good seeds. பரலோக ராஜ்யம் எப்படி இருக்குது? நல்ல விதைகள் விதைத்த ஒரு வயலை போல மனுஷனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது. ஆனா இன்னொரு காரியத்தை குறித்து அங்க சொல்றாரு. While everyone was asleep, an enemy came and sowed weeds among the wheat. நல்ல கோதுமைக்கு மத்தியில என்னத்தை விதைச்சிடுறாங்க? களைகள். வீட்ஸ்னா களைகளை விதைச்சிட்டு போயிடுறான். அது விதைச்சது யாரு? சத்ரு யாரு? பிசாசு. ஆண்டவர் நல்ல விதைகளை விதைத்து ஒரு நல்ல ஃபீல்டை தான் இந்த உலகத்துக்கு தராரு. அப்ப என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, அவருடைய ஸ்லேவ்ஸ் வந்து, ஆண்டவருடைய ஸ்லேவ்ஸ்னா யாரு? என்ன மாதிரி ஊழியக்காரங்க, இல்லாட்டி என்ன மாதிரி பிரசங்கம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஆட்கள் வந்து என்ன சொல்றாங்க, ஆண்டவரே, இந்த அந்த ஹவுஸ் ஹோல்டர்னா யாரு? அந்த நிலத்துக்கு அதிபதியா இருக்கிறவன் வந்து கேட்கறான், என்ன ஆண்டவரே, நீங்க தானே வந்து இந்த நல்ல விதைகள் எல்லாம் விதைச்சிங்க, கூடவே சேர்ந்து இந்த கெட்ட விதைகள்லாம் விளைஞ்சிருச்சே, என்ன பண்ணட்டும்? an enemy has done this அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்றா? ஆண்டவர் சொல்றாரு. அப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க? The slave said to them, they do not want us to go and gather them, but he replied, for in gathering the weeds you would uproot the wheat along with them. Let both of them grow together until the harvest, and then at the harvest time I'll let the reaper reap. படிங்க அது தமிழ்ல. அறுப்பு காலத்தில் நான் அறுக்கிறவர்களை நோக்கி, முதலாவது காய்களை பிடுங்கி அவைகளை சுட்டெடுக்கிறதுக்கு கட்டுகளாக கட்டுங்கள், கோதுமையோ என் களஞ்சியத்தில் சேர்த்து வையுங்கள் என்பேன் என்று சொன்னான். முதல்ல நீங்க போய் 2 களைகளை பிடுங்குறேன்னு சொல்லிட்டு நல்ல
கோதுமை மணிகளை பிடிங்கிறாதீங்க. அதனால என்ன பண்ணலாம், நம்ம அது வளர்றபடி வளரட்டும். லெட் போத் த கோதுமை, லெட் போத் த வீட் அண்ட் த வீட்ஸ் grow together till the time they are mature. நல்லா வளர்ந்து அது அறுவடைக்கு காத்திருக்கிற வரைக்கும் நீங்க அதை தொடாதீங்க அப்படின்னு ஆண்டவர் அவங்களுக்கு கட்டளை இடுறார். இதை ஒரு ஊமையா சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் சீஷர்களுக்கு இதெல்லாம் புரியாத போது என்ன பண்றாங்க, சீஷர்கள் எப்பவுமே வந்து டவுட்ஃபுல் பீப்புள்லாம் வந்து ஆண்டவர்கிட்ட கேள்வி கேட்குறாங்க. எக்ஸ்பிளைன் திஸ் பேரபிள் டு அஸ் அப்படின்னு சொன்னோன்னே ஏசாமி சொல்றாரு, த ஒன் ஹூ சோஸ் த குட் சீட் இஸ் த சன் ஆஃப் மேன். நல்ல விதைகளை விதைத்தவர் நான் தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. ஒரு மனுஷனோட நான் நல்ல கனிகளை தரும்படியாக அவன் இருதயத்தில் நல்ல விதைகளை நான் விதைக்கிறேன், அவனுக்கு நல்ல வார்த்தைகளை தரேன், அவனுக்கு நல்ல போதனைகளை தரேன், அவன் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் என்னன்றதை பைபிளில் எழுதியிருக்கின்றதை நான் அவனுக்கு உணர்த்துறேன் அப்படின்னு இயேசுசாமி சொல்றார். அந்த ஃபீல்ட் இஸ் த வேர்ல்டு, இந்த நிலம் தான் வந்து இந்த உலகம்ன்றதை ஊமையா சொல்றாரு. அண்ட் த குட் சீட்ஸ் ஆர் த சில்ட்ரன் ஆஃப் கிங்டம். சில்ட்ரன் ஆஃப் த கிங்டம் என்னது? கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாருமே வந்து சில்ட்ரன் ஆஃப் கிங்டம் கிடையாது. யாரெல்லாம் இந்த யாக்கோபை போல பரலோக ராஜ்ய தரிசனத்தை நாடிக்கொண்டிருக்கிறார்களோ, கிங்டம் மைண்டட் பீப்புள் ஹூ லாங் ஃபார் சோல்ஸ், ஆத்ம ஆதாயத்தை விரும்பும் மக்கள் தான் ராஜ்யத்தின் மக்கள். Not the people who long for houses, not the people who long for worldly materialistic things. They should think that they are all byproducts. அதெல்லாம் ஆண்டவர் தருவாரு, ஆனா அதெல்லாம் முதல் காரியம் கிடையாது. அதெல்லாம் வந்து உங்க பின்னாடி வர வேண்டிய காரியங்கள். அதெல்லாம் சொல்லிட்டு தான் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு, he is talking about the kingdom people. kingdom peopleனா யாரு சொல்லுங்க? இப்பதானே சொன்னேன். who are the kingdom people? ஆண்டவருடைய வார்த்தையை அதிகமா வாஞ்சையோட தேடுறவங்க. அதுதான் நான் முன்னாடியே சொன்னேன். மெச்சோர் கிறிஸ்டியன்ஸ் who are not baby step Christians, people who are not who backslide, people who are steadfast in their spirit. எந்த ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும், எந்த ஒரு துன்பம் வந்தாலும், ஆண்டவரே உம்முடைய அன்பை விட்டு என்னை விட்டு விலகி போடாதீங்க, உம்முடைய வார்த்தையில் நிலைத்திருந்து உம்மை நோக்கி என்னுடைய கண்களை நான் ஏறெடுக்க, உம்முடைய வார்த்தையை குறித்து நான் அதிகமாக தியானிக்க, உம்மை குறித்து நான் எப்பவுமே யோசிச்சுட்டு இருக்க அப்படின்ற சொல்ற கிறிஸ்டியன்ஸ் தான் கிங்டம் கிறிஸ்டியன்ஸ். They are not ordinary people. They are extraordinary people, but they also fail sometimes. Because if they don't fail, we'll be all called as self-righteous. நாம எல்லாம் சுய நீதியின்படி நாம் பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. அதையும் நாம மறந்துடக்கூடாது. ஆனா என்ன, நம்மளுடைய நோக்கம் எல்லாம் ஆண்டவரை நோக்கி தான் இருக்கணும். அப்படி இருக்கிறவங்கள தான் வந்து கிங்டம் பீப்புள்னு சொல்றாரு. அந்த வீட்ஸை யார் விதைக்கிறான்? பிசாசானவன் வந்து விதைச்சிடறான். பிசாசானவன் விதைச்சிட்டு, and the enemy who sowed them is the devil, and the harvest is the end of age. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான காரியம். அறுவடை எதுவா? அறுவடை என்னது? end of age தமிழ் என்னது? உலகத்தின் முடிவு. ஹார்வெஸ்ட்ன்றது உலகத்தின் முடிவு. நாம இப்ப இன்னைக்கு வாழ்றோம், நாம மரித்து போவோம், நாம வருகைக்காக காத்துட்டு இருக்கிறோம். அதுதான் ஹார்வெஸ்ட். till that time, even when you die, that is not the day of your harvest. ஆண்டவர் உங்களை இந்த உலகத்துக்கு ஒரு பர்பஸ்க்காக அழைத்து வந்திருக்கிறார். எனக்கு பிரியமானவர்களே, it is for all of you who are listening to the sermon. You may be young, you may be adult, you may be old. It doesn't matter. Whatever stage you are living in this world, God has brought you in this world for a purpose. Let us not forget that. And we have to keep dwelling on that purpose. அதுக்கு தான் நான் முதல்ல சொன்னேன், கனவு காணுங்கள். You have to dream. If you can't understand your purpose, seek the word of God. Pray to God and don't go and tell yourself that this is my purpose. உங்களுக்கு தெரியாது. ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க. ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொப்பனத்தில் தரிசனமாகி, யாக்கோபுக்கு அவருடைய தரிசனத்தில் எப்படி பரலோகத்தை காட்டினாரோ, எப்படி ஏஞ்சல்ஸ் வந்துட்டு போனாங்களோ, எப்படி அந்த வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்து இந்த உலகத்துல எல்லா காரியங்களையும் நான் உனக்கு செய்வேன், உங்களுக்கு எல்லா பிளெஸிங்ஸையும் அந்த உலகத்துல உங்களுக்கு தருவேன், உங்களுக்கு ஹீலிங் இல்லையா உங்களுக்கு ஹீலிங் தருவேன், உங்களுக்கு வீடு இல்லையா வீடு தருவேன், குழந்தை இல்லையா குழந்தை தருவேன், எல்லாத்தையும் பூர்த்தி பண்ணி உங்களுக்கு ப்ராமிசஸ் என்னன்னு நான் நிறைவேற்றும் வரை உங்களை விட்டு நான் விலக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ற ஆண்டவர் என்னத்தையும் சொல்றாரு. நீ இதெல்லாம் எப்ப நீ வந்து புடிச்சுக்கணும், அந்த ப்ராமிசஸ் எப்படி புடிச்சுக்கிறேன்னா பரலோக சிந்தனையோட புடிச்சுக்கிற. not like the world things, not like the worldly people who are clinging on to certain materialistic things. நான் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் போனா பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் எனக்கு கிடைக்கும், இந்த இடத்துக்கு போனா எனக்கு பெஸ்ட் சாப்பாடு கிடைக்கும், அதெல்லாம் நல்லதுதான். you can go and dwell on all those things to an extent. ஆனா ஆண்டவர் அதுக்கெல்லாம் இது இந்த உலகத்துல இருக்கிறது இதெல்லாம் பெஸ்ட்னா, அப்ப பரலோகத்துல இருக்கிறது என்னது? What is
if things which are glittery in this world, you think it is the best, if you think the dresses you wear is the best, if you think the shoes that you wear is the best, are you comparing your shoes with the glory which God has kept for you in heaven? பரலோகத்தின் மேன்மையை இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மேன்மையோடு எப்படி நீங்க கம்பேர் பண்ண முடியும்? அதை தான் ஆண்டவர் இன்னைக்கு உங்களுக்கு எனக்கு சொல்றாரு. அதுக்கு தான் ஆண்டவர் திரும்ப என்ன சொல்றாரு, உலக சிந்தனையை போல, இந்த உலகத்துல இந்த கலைகளை போல நாம இருக்க கூடாது. மனுஷன் உலகத்துல இருக்கும் பொழுது தேவ ஆவியானவர் அவனுடைய பேசி அவனுக்கு நல்ல விதைகளை அவன் இருதயத்தில் விதைப்பார். பிசாசானவன் அதே மனுஷனுக்கு, அதே உங்களுக்கும் எனக்கும் பேசி கெட்ட விதைகளை விதைத்து வீட்ஸை வளர வைப்பான். கெட்ட விதைகள்னா என்ன? ஒருத்தரை பார்த்து பொறாமப்படுறது, ஒருத்தரை பார்த்து கோவப்படுறது, ஒருத்தரை பார்த்து எரிச்சல் அடைகிறது. ஒருத்தர் நல்லா இருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய சாட்சியான வாழ்க்கையை பார்த்து ஐயோ இவனுக்கு போய் இப்படி நல்லா இருக்கே சிலர்லாம் சொல்லுவாங்க. இப்போ எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா வியாதியிலேயே பொறாம போட்டி. எனக்கு வந்த வியாதியோட இவனுக்கு பெரிய வியாதியா இருக்கே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா என்னுடைய டெஸ்ட்மனியோட இவனுக்கு பெரிய டெஸ்ட்மனி ஆண்டவர் கொடுத்துட்டாரேன்னு பொறாமப்படுறாங்க இப்போ நிறைய பேர். This is not a joke. This is a serious thing which many Christians try to do because they want the best in their lives. So they are going to an extent where they are wanting a bigger problem in their life so that God will intervene. எனக்கு பிரியமானவர்களே, அப்படிப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களா நாம இருக்க வேண்டாம். ஆண்டவர் என்ன சொல்றார்? முதலாவது என்னுடைய ராஜ்யத்தையும் என்னுடைய நீதியும் தேடுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்கு எல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும். எல்லாம் கொடுக்கப்படும், எல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும். And all these things shall be added unto you, and not just a thing. And all these things, like how everything was added unto Jacob's life. Jacob did not deserve all the blessings. ஆமாவா இல்லையா? அவருக்கு எல்லாமே நேச்சுரலா வர வேண்டிய பிளெஸிங்ஸ். அவர் ஒரு திருடர், ஆமா தானே? ஆனாலும் ஆண்டவர் அவருக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணதுனால அவர் சொல்றாரு, since I have already promised you, I will not leave you until I have fulfill the promise. Not because you are a good man, not because you are a righteous man, not because you are perfect, not because you are a believer, not because you went and dipped yourself in a pool of water, not because you go to the best church, not because you read the Bible every day. It is because of the love of God. It is because of the grace of God that He is going to do great things in your life. Amen. ஆண்டவர் உங்கள் மேல வைத்திருக்கிற அன்பு நிமித்தமாக, ஆண்டவர் உங்களை கைவிடாத இருக்க போவது அவர் உங்க மேல வைத்திருக்கிற கிருபை நிமித்தமாக. He has given you the blessing because He loves you so much, because not because you deserve it. அது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு ஆண்டவர் அதை தான் உங்களுக்கு சொல்றார். ஏன்னா நீங்க டிசர்வ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க என்ன சொல்லிடுவீங்க? பரலோக ராஜ்யம் எனக்கு தான், நான் நிச்சயமா போவேன், என் குடும்பம் நிச்சயமா போவோம். எனக்கு பிரியமானவர்களே, பல ஊழியக்காரங்க இந்த உலகத்துல பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள போக மாட்டாங்க. பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள போறதுக்கு முதல் தடை எது தெரியுமா? The love of money. I listened to a sermon a day or 2 days back. That person spoke about this. He said God will forgive all the sins. He may forgive all the sins because we don't know, because God, அவர் மனசுல என்ன இருக்கு நமக்கு எப்படி தெரியும் இல்லையா? But He will not forgive the sins which comes out of the lust and for greed for money. உலகத்தின் பொருளாசைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்க ஒப்பு கொடுத்தீங்கன்னா, அதனாலதான் இயேசு சுவாமி சொல்றாரு, ஒரு கேமலுடைய இதுக்குள்ள, ஒரு ஊசி நூலுக்குள்ள கேமல் போகுமா? கேன் கேமல் என்டர் த நீடில், ஹெட் ஆஃப் அ நீடில்? போக முடியாது இல்லையா? அவ்வளோ கஷ்டமா ஒரு பண ஆசை உள்ள மனிதனும் மனுஷியும் பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசிப்பது. எனக்கு பிரியமானவர்களே, அன்பார்ச்சுனேட்லி we are all human beings. We all tend to get attracted towards the glitters of the world. There is nothing wrong. If it comes, just think that it is a byproduct. உங்களுடைய உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்கள், உங்களுடைய ஹெல்த், உங்களுடைய வெல்த், உங்களுடைய அந்தஸ்து, உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ், உங்களுடைய கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாமே it is a what? It is a byproduct. It is not the main raw material. The main raw material is your soul. உங்களுடைய ஆத்மா தான் ஆண்டவருக்கு முக்கியமான காரியமா இருக்குது. ஏன்னா இந்த உலகத்துல நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த உடம்பு. இந்த உடம்பு இந்த உலகத்தை விட்டு போயிடுச்சுன்னா என்ன மிஞ்சும்? ஆத்மா தான் இருக்கும்.
ஆவி ஆத்மா சரீரம் சேர்ந்ததுதான் ஒரு மனிதன். மனிதனுக்கு இந்த உடம்பை ஆண்டவர் ஒரு பொக்கிஷமா இந்த உலகத்துல தந்திருக்கிறார். அதனாலதான் பாவத்தை நாம் இந்த உடம்பின் மூலமாக செய்யக்கூடாது. இஃப் யூ பீன் ஸ்மோக்கிங் இன் த பாஸ்ட், இஃப் யூ பீன் ட்ரிங்கிங் இன் த பாஸ்ட், I'm not trying to be judgmental here. I don't know. I don't want to come and tell you have to stop doing this. If you think that God will not like it to happen in your life, அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்க உடம்பை நீங்க வந்து பரிசுத்தமா வச்சுக்கணும்னு அவர் விரும்பினார்னா நீங்க அதுக்கு ஈல் பண்ணீங்கன்னா பரலோக ராஜ்யம் உங்களுக்கு சமீபமாய் இருக்கும். இல்ல நான் ஏன் இஷ்டம் நான் எப்படி வேணா இருப்பேன்னா it is between you and God. I'm not who am I to come and judge you, right? But God is saying be mindful of the kingdom of heaven. அதுக்கு நீங்க kingdom of heavenக்கு நீங்க காரியத்தை நீங்க யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்? கனவு காணணும். You have to dream. You have to dream about the heavenly things, not about the worldly things. போய் ஒரு எப்படி நான் அடுத்த கார் அப்கிரேட் பண்ணலாம்னு கனவு காணாதீங்க. அதெல்லாம் வரும், அதெல்லாம் நேச்சுரலாக வரும். ஃப்ரீ டைம் இருந்துச்சுன்னா பாருங்க, போய் ப்ரௌஸ் பண்ணி பாருங்க. தெர் இஸ் அ குட் திங். யூ கேன் கோ அண்ட் ஹேவ் அ லுக் அட் த நைஸ் திங்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட். யூ கேன் கோ அண்ட் விசிட், கோ ஆன் அ வேர்ல்ட் டூர் அண்ட் யூ கேன் கோ ஹேவ் குட் டைம் வித் யுவர் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தெர் இஸ் நத்திங் ராங். பட் டோன்ட் லூஸ் யுவர் ஃபோக்கஸ் அபவுட் த கிங்டம் டு கம். வர இருக்கும் ராஜ்யத்தை குறித்து நீங்கள் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருங்க. அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்றார், the son of man will send his angels and he will collect our kingdom and all causes of sin and all evildoers, and they will throw them into the furnace of fire, where they will be weeping and gnashing of teeth. The righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Let anyone with ears listen. எனக்கு பிரியமானவர்களே, காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். இது ரொம்ப ஒரு ஏசுசாமி யூஸ்வலாக அப்படி சொல்லவே மாட்டார், அன்பா சொல்லிட்டு போவார். இது இப்போ சொல்றது எப்படி இருக்குன்னா, செவிட்டு பயலே உனக்கு காது இருந்துச்சுன்னா கேளு அப்படின்றார். அப்படின்னா என்ன? இஸ் வெரி வெரி பேஷனட் அபவுட் த ஸ்டேட்மெண்ட், அபவுட் திஸ் பேரபிள். அவர் நிறைய பேரபிள் சொல்லியிருக்காரு, அதுலேயும் வந்து நிறைய ரேடிக்கல் திங்ஸ் தான் சொல்லியிருக்காரு. ஆனால் இந்த பேரபிளில் பாருங்க, ஏன்னா அவர் பரலோக ராஜ்யத்தை எதுக்கு ஒப்பா சொல்றாரு? ஒரு நல்ல விதைக்கு ஒப்பா சொல்றாரு. உங்க வாழ்க்கையில நல்ல விதைகளை விதைங்க. உங்களுடைய வாழ்க்கையில நல்ல ஒரு சர்ச்சுக்கு போங்க. உங்களுடைய வாழ்க்கையில டெய்லி ஜெபம் பண்ணுங்க. உங்களுடைய வாழ்க்கையில பிள்ளைகளுக்கு நல்ல போதனைகளை தாங்க. உங்களுக்கும் உங்க வைஃபுக்கும் சண்டை இருந்துச்சுன்னா ஒப்புரவாகுங்க. உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் have enmity with your neighbor, with your relatives, with your friends, be in union with them. It doesn't mean that you have to go and agree to whatever they are saying, but don't be in conflict. பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள நீங்க போனோம்னா ஒரு சண்டைக்காரனா போகவே முடியாது. பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள போனோம்னா நீங்க பொருளாசை உள்ள மனிதனா போகவே முடியாது. பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள போனோம்னா நீங்க ஒரு லஸ்ட் நிறைந்த ஒரு மனிதனா போகவே முடியாது. And that is why God is saying, நல்ல விதையை விதைக்கிறவன் நான், இயேசு கிறிஸ்து ஆகிய நான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நல்ல விதைகளை நான் விதைத்து கொண்டே இருக்கிறேன். பிசாசானவனும் அவனுடைய பங்குக்கு வந்து கெட்ட விதைகளை விதைத்து அவன் வீட்ஸை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கான். ஆனா ஜேக்கபை போல நல்ல விதைகளை நாடி நீங்க இருந்தீங்கன்னா, அந்த பரலோக தரிசனத்திலேயே நீங்க இருந்தீங்கன்னா, ஆண்டவர் சொல்றாரு, ஐ வில் நாட் லீவ் யூ நார் ஐ வில் forsake you till the time I finish the purpose in your life. உங்களுடைய பர்பஸை ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் முடிக்கும் வரை உங்களை இந்த உலகத்தில் இருந்து எடுக்க மாட்டார். ஆமென். அவர் எடுக்கிற காரியம் ஏன் அப்படின்னா, அது தேவ பிள்ளைகளுக்கு உடைய வாழ்க்கையில தான் அப்படி செய்வார். ஏன்னா அவர் வந்து தேவ மனுஷங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன செய்வார்னா, தேவ மனுஷங்க என்னன்னா, நாட் ஓன்லி பிரீச்சர்ஸ் ஆர் லீடர்ஸ் ஆஃப் தி சர்ச், ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் பீப்புள் ஹூ ஆர் சீக்கிங் த கிங்டம். அந்த கிங்டம் பத்தி தியானித்து கொண்டு இருக்கிற மக்களுக்கு தீங்கை தந்தாலும் அவர்கள் அதன் மூலமாக பெருசாகாதபடி, அவர்கள் அதன் மூலமாக அழிந்து போகாதபடி, டிஸ்ட்ராய் ஆகாதபடி அவர்களை காத்துக்கொள்வார் மிகுந்த இரக்கங்களினால். பிகாஸ் ஆஃப் his abundant love and grace, he will cover you with his protection. எனக்கு பிரியமானவர்களே, நீங்க என்ன ஒரு சூழ்நிலையில போய் கொண்டிருந்தாலும் ஆண்டவர் இன்னைக்கு உங்களோடு பேசுற காரியம் என்னன்னா, do not lose the dream, do not lose the vision which God has given you. You would have started off well. நீங்க வாழ்க்கையில நல்லபடியா தான் ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க. நீங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சர்ச்சுக்கு போயிருப்பீங்க. டெய்லி நான் இந்த கமிட்மெண்ட்டை செஞ்சு நான் ஆண்டவருக்கு உண்மையா இருப்பேன், உத்தமமா வாழ்வேன், நான் இந்த டைம்ல செய்வேன், இந்த டைம்ல பண்ணுவேன்ட்டு. இன்னைக்கு பாருங்க, even today I felt so guilty. I'm feeling burdened in my heart that I did not start the church at the appointed time. 5 மணினா 5 மணிக்கு இது வரைக்கும் 2 வருஷமா அந்த சர்ச் நடந்துட்டு இருக்கு. It will be at 5 o'clock sharp, 5 p.m. New Zealand time. ஆனா இன்னைக்கு I shouldn't say for different reasons, for unavoidable reasons, it took 1 hour late. இதுவே ஆண்டவர்
பார்த்து அருவருக்கிற காரியமாக இருக்குது. ஏன்னா அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தையும் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய கனத்தையும் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையும் நாம் தரலனா, then we cannot be calling ourselves the kingdom of people who belong to the kingdom. எனக்கு பிரியமானவர்களே, தற்காலிகமான உலகத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். we are going in a very temporal, very slow moving world. When I say slow moving world, the world will take a long time for you to perish. இந்த உலகத்தில் நீங்கள் வாழ்ந்து மறைந்து போகிறதுக்கு ஒரு 30 வருஷம் 40 வருஷம் எது வேணா இருக்கலாம். பட் God is saying, if you are focused too much on this world, it will be dragging you forever. அதுக்கு நீங்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு போயிடலாம்னு கூட நீங்கள் யோசிக்கலாம். ஆனால் கிங்டம் மைண்டட் பீப்புள் என்ன யோசிப்பாங்க தெரியுமா? அவங்களுக்கு ஆண்டவர் நிச்சயத்தை கொடுத்துருப்பாரு. 90 years நான் வாழ்வேன்னு தெரிஞ்சா கூட அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? காலில் சுடுதண்ணியை கொட்டிக்கிறதை போல ஓடுவாங்க. They will run daily to preach the gospel, to be living a faithful Christian life. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும், I know I'm going to be living for another 60-70 years, but time is short. இன்னும் ரொம்ப குறுகிய காலமாக இருக்கிறபடியால நாம் உண்மையும் உத்தமமாக ஆண்டவருக்கு வேலை செய்ய வேண்டும் என்பதை அவர் உணர்ந்திருப்பாங்க. Let me close my sermon by encouraging you by quoting another thing from Romans chapter 8 verse from 12. படிங்க, ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்திலிருந்து. From 12. ஆகையால் சகோதரரே, மாம்சத்தின்படி பிழைப்பதற்கு நாம் மாம்சத்துக்கு கடனாளிகள் அல்ல. மாம்சத்தின்படி பிழைத்தால் சாவீர்கள், ஆவியினாலே சரீரத்தின் செய்கைகளை அழித்தால் பிழைப்பீர்கள். ஆமென். ஆவியினாலே சரீரத்தின் செய்கைகளை அழித்தால் நீங்கள் பிழைப்பீர்கள். What does it mean? When you refrain from the things which you naturally want to do, when you want to do certain things which your body wants you to go and do, when your eyes want to go and do, get involved in, when your mouth wants to go and speak bad about other people, when your ear wants to go and listen to things which other people are talking about others, when you want to be sitting in a group of gossipers and you want to be talking so many bad things, all these things will do what? படிங்க திரும்ப. மாம்சத்தின்படி பிழைத்தால் சாவீர்கள், ஆவியினாலே சரீரத்தின் செய்கைகளை அழித்தால் பிழைப்பீர்கள். சரீரத்தின் செய்கைகள், இப்ப நான் சொன்னது எல்லாமே என்னது? சரீரத்தின் செய்கைகள். போகக்கூடாத இடத்துக்கு போறது, பார்க்கக்கூடாததை பார்க்கறது, பேசக்கூடாததை பேசுறது, இதெல்லாம் நீங்க அழித்தீங்கன்னா என்ன ஆவீங்களா? நீங்க பிழைப்பீங்க. ஆவியினால் நீங்கள் பிழைப்பீர்கள். இருந்தா இன்னொரு காரியம், இஃப் யூ ஹாவ் தீஸ் திங்ஸ் விச் இஸ் மேக்கிங் யூ டை ஃபார் திஸ் வேர்ல்ட், இந்த உலகத்துக்கு நீங்க செத்தீங்கன்னா நீதிக்கு நீங்க பிழைப்பீங்க. ஆண்டவருடைய நீதிக்கு நீங்க பிழைத்தவர்களாக இருப்பீங்க. ஸ்பிரிட் யூ புட் டு டெத் த டீட்ஸ் ஆஃப் த பாடி. உங்களுடைய உடம்பின் இச்சைகளை நீங்க அடக்கி ஆண்டவருக்கு நீங்க ஒப்பு கொடுத்தீங்கன்னா பரலோக ராஜ்யம் உங்களுக்கு சமீபமாய் இருக்கிறது. இஃப் யூ ஹாவ் எனி grudge with your friends today, this is the time for you to repent. ஆண்டவர் இன்னைக்கு உங்களோட சொல்ற காரியம் என்னன்னா, go and reconcile with your brothers or your sister who you have grudge against. For all who are led by the Spirit of God are children of God. யாரெல்லாம் ஆண்டவருடைய ஆவியினால் நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்களெல்லாம் அவருடைய பிள்ளைகள். If you are not led by the Spirit of God, you will be like that seed which is sown by the devil. பிசாசு உங்கள் இருதயத்தில் விதைத்த விதையை போல நீங்கள் எதை கொடுப்பீங்க? வீட்ஸை தான் கொடுப்பீங்க. நீங்க கனி கொடுக்காத ஒரு மரத்தை போல இருக்கிறதை போல நீங்கள் முட்கள் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருப்பீங்க. There will be no fruits in your life. அதனால தான் சொல்றாரு, for who are all led by the Spirit of God are the children of God. But if you are not born again in spirit, I strongly urge you to considering committing your life to God one more time. ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில கொடுத்திருக்க இந்த தருணத்துக்காக, இந்த நாளுக்காக நீங்கள் அவரை துதித்து நீங்க ஆவியில பிறக்காவிட்டால் ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்ற காரியம், read the word of God, meditate, speak to your pastors, speak to your church group leaders, speak to your friends who are Christians, who are faith builders, not to people who sit and watch Big Boss, not to people who sit and gossip about other people, not to people who go on Sundays to church and sit in high places and when they come back home they talk so bad about their own church people. அப்படிப்பட்ட கூட்டத்தை சேராதவர்களாக நீங்க இருந்தீங்கன்னா நீங்க ஆவியில் ஆண்டவருக்கு பிள்ளைகளா நீங்க இருப்பீங்க. அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளா நீங்க இருந்தீங்கன்னா ஆண்டவர் சொல்றார், பரலோக ராஜ்யம் உங்களுக்கு சமீபமா இருக்கிறது. And he will fulfill all the promises that he has kept for you in this world, and he will never give up on you till he has fulfilled the promise for you in this world.
யாக்கோபை போல யாக்கோபுக்கு கொடுத்த அந்த வாக்குத்தத்தத்தை ஆண்டவர் எப்படி நிறைவேற்றினாரோ, யாக்கோபு எப்படி அவருக்கு கொடுத்த தரிசனத்தை பிடித்து கொண்டு அவர் வாழ்க்கையில் வாழ்ந்தாரோ, உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் நீங்களும் அதை பிடித்துக்கொண்டு ஆண்டவர் கொடுக்கும் இந்த வார்த்தையை பிடித்துக்கொண்டு you live the rest of your life with happiness, with joy. He will increase the number of days, number of years of your life. வாழ்க்கையிலே அதிகரிப்படுத்தி கொடுப்பார். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ஆனா முதலாவது பரலோக ராஜ்யத்தையும் நீதியும் தேடுங்கள், இவை எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். ஆமென். ஹல்லேலூயா. கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. We praise you, Lord. We thank you, Lord. Hallelujah. ஆவியானவரே வந்து பேசினமைக்காக ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. நீர் எங்களோடு வந்து நீர் உம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக எங்களோடு நீர் பேசினீரே, அதற்காக ஸ்தோத்திரம் சுவாமி. Hallelujah, hallelujah, Jesus. We praise you, we worship you, we thank you, Lord Jesus, for covering your servant and giving the word, the living word to us, O Lord Master. ஜீவனுள்ள வார்த்தையை நீர் தந்தீரே, அதுக்காக ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. இந்த உலகத்தில் நாங்கள் சொப்பனம் காண்பது எவ்வளவு முக்கியமான காரியம் என்பதை நீர் உணர்த்தினீர் கர்த்தாவே. And the dream has to come from you, O Lord Master, Jesus. Lord Jesus, the heavenly desires, the desires of not of this world. Lord Jesus, எங்களுடைய வாலிப பிரயாத்தின் சுவாமி பாவங்களை நாங்கள் நினைத்து எங்களை அருவருக்கிறோம் கர்த்தாவே. Lord, we are so sinful sinners, Lord Jesus. Lord, we have done so many things in our youthful days, Lord Master, that we have been so far away from your love, Lord Master. நாங்கள் எங்களுடைய வாலிபத்தில் செய்த பல தவறுகள் கர்த்தாவே, உம்முடைய அன்பை விட்டு எங்களை விலக்கி பல தூரங்களாக எங்களை கடத்தி வந்தமைக்காக நாங்கள் அதை நினைத்து பார்க்கிறோம் கர்த்தாவே. Lord, we are thinking and we are repenting for all those things, Lord Master. But you have called us one more time. If you walk in spirit, you will be called my children. நீங்கள் ஆவியில் நடப்பவர்களாய் இருந்தால் நீங்கள் மறுபடியும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுவீர்கள் என்று நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க கர்த்தாவே. That is the promise you have given us today. Lord, teach us one more time to walk in spirit. Teach us one more time to recommit ourselves, to be faithful to you, so that we will be keeping our focus on you, on the things which are of heaven, not things which are of this world. We know the worldly things are important. We know our children's studies is important. We know our health is important. We know our finances is important. They are all byproducts, O Lord Master. But seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. நீங்க சொன்னதை நாங்கள் பற்றிக்கொண்டு இருக்கிறோம் கர்த்தாவே. Lord Jesus, we commit our health in your hands. We commit our finances in your hands. For children who are going to be, Lord, who are doing online studies, Lord Jesus, we pray for them, O Lord Master. Give them the wisdom to grasp all the things which have been poured into their hearts and mind, O Lord Master. We pray for the children who are physically struggling, Lord Jesus, who are scared to go and talk to their parents, O Lord Master. பெற்றோர்களிடம் சென்று பயப்படும் பிள்ளைகளை நாங்கள் நினைத்து பார்க்கிறோம் கர்த்தாவே. அவர்களுக்கு சுவாமி வேண்டிய தைரியத்தை தாங்க சுவாமி, வேண்டிய அன்பை நீர் காட்ட வேண்டுமாய் தாழ்மையை ஜெபிக்கிறோம். உடைந்திருக்கும் சுவாமி ரிலேஷன்ஷிப்ஸை சேர்த்து வைங்க கர்த்தாவே. Hallelujah, 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 Jesus. Lord, thank you for the visions you are giving us, O Lord Master. Thank you for the prophecies that is going to be fulfilled in our lives, O Lord Master. Thank you for the promises, Lord Jesus. Thank you for the understanding that you have given about your word, O Lord Master. நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த சுவாமி இந்த ஞானத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. எங்களுடைய ஞானம் அல்ல கர்த்தாவே, உம்முடைய ஞானம் தந்தீங்களே சுவாமி, அதுக்காக ஸ்தோத்திரம் சுவாமி. இந்த சுவாமி ஜீலை நாங்கள் எங்களுடைய கடைசி நாள் வரை விட்டுவிடாதவர்களாக எங்களை காத்துக்கொள்ளும்படியாக, பரிசுத்தத்தில் நாங்கள் நிலைத்திருக்கும்படியாக எங்களை காத்துக்கொள்ளும்படியாக சுவாமி தாழ்மையை ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. சுவாமி இப்பொழுதும் சுவாமி இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் பேர் பேராக ஆசீர்வதிங்க சுவாமி. அவர்களுக்கு வேண்டிய தேவைகளை எல்லாம் சந்திங்க சுவாமி. அவர்களுக்கு சுவாமி அவர்களுடைய குறைகள் குற்றங்களை எல்லாம் மன்னிங்க கர்த்தாவே. மறுபடியும் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் கர்த்தாவே. Lord, we are committing ourselves one more time for your holy touch to be felt upon our lives, O Lord Master. Lord, we pray for this church. We pray for this ministry, Lord Jesus. Lord, there are so many things which is being a burden to us. Lord, we commit all the burdens in your feet, O Lord Master. You who take control, O Lord Master. நீர் பொறுப்பெடுத்து நடத்தும் சுவாமி. அடியானை மறைத்து நீர் வெளிப்பட்டு இந்த ஊழியத்தை நீர் வல்லமையாய் சுவாமி சென்று சேர்க்க வேண்டிய இடங்களுக்கு சேர்க்க வேண்டும்படியாக தாழ்மையை ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இயேசுவே, 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 ஏழை பாவிகளின் சுவாமி குறைகள் குற்றங்களை எல்லாம் மன்னிங்க சுவாமி. உடல் சுகத்தை தாங்க சுவாமி. பரிபூர்ண பலத்தை தாங்க சுவாமி. யாருக்கெல்லாம் சுவாமி வியாதியில் இருக்கிறார்களோ, சிறு தலைவலி இருந்தாலும் கர்த்தாவே, இயேசுவின் நாமத்தினால் அவை எல்லாம் அகன்று போவதாக. Lord Jesus, we pray that
even the smallest of smallest discomforts in their bodies, for people who are listening, Lord Jesus, to be cast away in Jesus' name. We commit our lives one more time. We commit our finances in your hands. We commit our future in your hands. We commit the rest of the week in your hands, O Lord Master. Thank you, Lord. Thank you for speaking to us. நன்றி இயேசுவே, நீர் எங்களோடு வந்து பேசினமைக்காக ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. மீதியான நேரத்தையும் நீர் பொறுப்பெடுத்து நடத்தும். கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஒவ்வொருவரையும் பேர் பேராக நீர் ஆசீர்வதியும். பிறந்த நாளை காணும் மக்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதிங்க. திருமண நாளை காணும் மக்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதிங்க சுவாமி. சுவாமி, இன்று ஈழனை நாங்கள் டெடிகேட் பண்ண இந்த தருணத்துக்காக ஸ்தோத்திரம். We pray an anointed blessing upon the ministry, upon Pastor Binu's family and his wider circle family, Lord Jesus. We pray that the ministry will grow in numbers and also mightily be touching people's lives. Lord, we pray for all the children who have been dedicated today, Lord Master. இங்கே அந்த பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு 4 பிள்ளைகளையும் சுவாமி, அந்த குடும்பத்தாரையும் ஆசீர்வதிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினால் சுவாமி. ஹalleluya. அந்த பிள்ளைகள் வளரும் பொழுது உம்முடைய ஞானத்தில் வளர, பிசாசானவனுக்கு சுவாமி தீய விதைகளை அந்த பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தில் விதைக்காதவாறு நீர் பாதுகாக்க வேண்டுமாபடியாக தாழ்மையை ஜெபிக்கிறோம். Give them the visions, Lord, to build your kingdom, Lord. Not mansions of this world, but think about the mansions of the heaven. பரலோக ராஜ்யத்தின் மேன்மையான சுவாமி மாளிகைகளை குறித்து நாங்கள் தியானிக்க எங்களை ஆயத்தப்படுத்தும். மீதியான நேரத்தையும் நீர் பொறுப்பெடுத்து நடத்தும். இவை எல்லாவற்றையும் எங்கள் நாதரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஜீவனுள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமென். Now we are going to sing a last song and we are going to finish off our service. Before that, I want to offer the final benediction. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் உங்களை நிலைநிறுத்தி காப்பதாக. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all now and forevermore. Amen. Amen. உயிரோடு எழுந்தவரே என்ற பாடலை பாடுவோம். உற்சாகத்தோடு பாடி நாம் கலைந்து செல்வோம். God bless you all. உயிரோடு எழுந்தவரே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். ஜீவ
bless you all, and thanks for joining. And if God leads, spread this message to your friends and family or people who you think will be blessed by these kind of messages. எது யாருக்கு அப்ரோப்ரியேட்டாக இருக்கும்னு நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த மெசேஜை ஷேர் பண்ணும்படியாக தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். நாட் டு ப்ரொமோட் our ministry or to promote myself or my family. It is for God's kingdom to be built. பரலோக ராஜ்யத்தை நாம் சேர்ந்து கட்ட இருக்கிற இந்த காரியத்துக்காக உங்களுடைய சர்க்கிளில் யாருக்காவது தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும்னு விசுவாசிச்சிங்கன்னா தயவு செய்து ஷேர் பண்ணும்படியாக தாழ்மையாக ஜெபிக்கிறேன், வேண்டிக் கொள்கிறேன். God bless you all. Take care.